Hello students, welcome to our online lesson. Today's lesson title is Asking for Information. Сәлем балалар, біздің бүгінгі онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Және де бүгінгі біздің сабақ тақырыбы мағлұмат сұрау. And now let's acquaint it with new words. Please copy these new words on your notebook and try repeat after me. Suitcase, шабадан. Timetable, кесте. Invite, шақыру. Prepare, дайындалу. Spontaneous decision, спонтанды шешім. Accept, қоспағанда. Cheddar caves, cheddar үңгірлері. Full price, толық баға. Balloon flight, шар ұшуы. I, ауа. Response, жауап. Rule, ереже. Somerset, country. Somerset, елі. Tourist attraction, туристік тарту. And now the task for you. Read the dialogue. How much does Maria have to pay the assistant? Ал қазір диалогты оқимыз. Және де сұраққа жауап береміз. Мари көмекшіге қанша төлеуі қажет? Very good. And the next task for you. Complete the key phrases from the dialogue and who says them. Диалогқа қарай отырып, фразалық есептерді толтырамыз. Және де кімнің сөзі екенін анықтаймыз. Very good. So, and now we have a little grammar, and it's about spontaneous decision. So, we can use will when we make a spontaneous decision or when we offer to do something for somebody. And the spontaneous decision, it's problem situations like this examples, as you see. So, and the decision, spontaneous decision, it means that the decision made at time of speaking. For example, like the situation, the first example, your friend has no money for lunch, and I should make a decision, spontaneous decision. So I will answer, don't worry, I will pay him, and I will pay him, and I use will, and it was a spontaneous decision. And the second example, your classmate can't understand the task, and I should make a spontaneous decision quickly, and it's about no problem, I will explain him. And the last, your teacher needs help carrying heavy books, and I should make a spontaneous decision, I will help her. And there is spontaneous decisions. So spontaneous decision деп отырғанымыз енді бұл дегеніміз яғни жылдам шешім қабылдау, бірақ сөйлеу уақытысында аяқ астынан шешім қабылдаған кезде біз осындай сөйлем конструкциясы шығады. Және бұл жерде біз willді қолданамыз. Willді қолдану арқылы біз жылдам шешім қабылдаймыз. Яғни бұл жерде бізге үш түрлі жаңағы проблемалы сөйлемдер берілген. Яғни your friend has no money for lunch, яғни сіздің досыңыздың түскі асқа ақшасы жоқ төлейтін. Сол сияқты бұл жерде жылдам шешім қабылдау және ситуациядан шығып кету. Осы мақсатта біз қолданатын боламыз willді. Мысалға келтірейік. Your friend has no money for lunch. Сіздің досыңыздың түскі асқа деген ақшасы жоқ, төлейтін ақшасы жоқ. Don't worry, I will pay for him. Уайымдама, мен оның орнына төлеймін.
Яғни бұл жерде біз ситуациядан шығу, яғни жылдам шешім қабылдау арқылы, осы willді қолдану арқылы жалпы spontaneous decision, яғни жылдам шешім қабылдап отырмыз. Екінші, your classmate can't understand the task. Сіздің сыныптасыңыз тапсырманы түсіне алмай жатыр. No problem, I will explain for him. I will, яғни willді қолдану арқылы біз бұл жерде жылдам шешім қабылдадық. Тағы да сіздің сыныптасыңыз тапсырманы түсіне алмай жатыр, ештеңе етпейді, өзім түсіндіремін. Your teacher needs help carrying heavy books. Сіздің ұстазыңыз ауыр кітапты көтеріп келе жатыр және оған көмек керек. Бұл жерде де willді қолданамыз. I will help her. Мен оған көмектесемін. Яғни жылдам шешім қабылдау арқылы бұл жерде яғни бізге ұсыныс десек те болады, яғни offer. Сол арқылы келіп тұрған сөйлем. Бұл жерден ситуациядан шығу, I will help her, яғни мен оған көмектесемін. Сол арқылы біз жылдам шешім қабылдап тұрмыз. Жалпы сөйлем конструкциясы түсінікті деп ойлаймын, оңай. And that's all. And your last task, exercise 5. Write the responses using will and the verbs in brackets for situation. Яғни жақша ішіндегі етістіктерді пайдалану, will мен осы етістіктерді пайдалану отырып, осы сөйлемдерге жылдам жауап қайтару қажет. Very good. Dear students, you should express your attitude to the lesson and give self-assessment using the method 6 thinking hats. Оқушылар, сабаққа деген өз көзқарасыңызды білдіріп отырып, 6 ойлы қалпақ арқылы өз-өзіңізді бағалаңыз. And your home task is exercise 1, 2, 3 on page 65 in your workbook. Үй жұмысы сіздің жұмыс дәптеріңіздегі 65-ші беттегі бірінші, екінші, үшінші жаттығулар.